मेरे लाल जियो
ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸਚ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸਚ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸਚ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸਚ ਰਾਸ। 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 ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ। ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਨਿਮਕ ਨ ਬਿਸਰਾ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਨਿਮਕ ਨ ਬਿਸਰਾ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਨਿਮਕ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਕਨਾਸ। ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਕਨਾਸ। ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ। ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ। ਨਿਮਕ ਨ ਬਿਸਰਾ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਨਿਮਕ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਨਿਮਕ ਨ ਬਿਸਰਾ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਨਿਮਕ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਦਇਆਲਾ। ਸੰਤ ਠੀਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਦਇਆਲਾ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਠੀਕ। ਆਪਨ ਭਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖ। ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਰੀਤ। ਕਾਪੜ ਭਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖ। ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਰੀਤ। ਨਿਮਕ ਨ ਬਿਸਰਾ ਤੁਮਕੋ
माता की तस्वीर जिवें एक संसारी मां को अपने बच्चों को असीस देता है कि गुरु भी अपने सिखा ये असीस देते हैं। सच जाओ बैठो जी, बड़े आराम नाल सच जाओ। संसारी माता पिता की असीस पैर इतों तक मुक जाती है कि बेटा तेरी लंबी उम्र हो, तेरा परिवार बढ़े, तेरी संसार के सुख मिल जाए। जेड़ी असीस गुरु साहब सच्चे पातशाह बख्शते ने वो लोग नहीं सहाय। पातशाह जी कहते हैं ऐ मेरे बंदे तेरी कोई असीस है, तेरी
का नाम विसरे वो नाम जिहदा सिमरन कीते जिहनूं याद कीते तेरियां आउण वालियां पीढ़ियां का भी उद्धार हो जाना है। तेरा भी उद्धार होना ही होना है। आउण वालियां पीढ़ियां का भी उद्धार हो जाना ते तेरियां बीत गईयां ने जो किधर गईयां उन्हां दा भी उद्धार नाम की ताकत है जेड़े बीत गए ने उन्हां दा भी उद्धार जिस सिमरत सब किल में गुनासा है इतनी होएगी तितर जेड़े साडे बीत चुके थे जिहदा सिमरन कीते सारे दुखों क्लेशों का नाश हो जाना है पितरों का भी उद्धार हो जाना है। ऐ मेरे बच्चे ऐ गुरु के सिख पातशाह तेरे में असीस बख्शते ने ते कहते ने सो हर हर तुम सद ही जाओ ये असीस प्यो वाहिगुरु का नाम वो राम का नाम तू सदा जपे जाका अंत ना पावती का कोई पारावार नहीं। ये अगली सी सतगुरु दे ले पातशाह कहते सतगुरु तुमको होए दयाला सतगुरु तेरे मेहरबान होवे ऐ गुरु के सिखा ते मेनू गुरु के प्यारे संत देना भी संगत मिलता है। संगत बहुत जरूरी क्योंकि संगत का गुण बहुत अधिकारी पर संभागन खुदा है। सतगुरु तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत काफर तत् परमेश्वर आपकी भोजन कीर्तन भी सतगुरु तेरी पद रखे तेरे रूह की खुराक गुरु का कीर्तन बन जाए तेरे वसील उस अमृत रूपी कीर्तन विचों नाम का अमृत पी के सारी अमृत हो जाए। ये असीसा तेरा अपना पवरे वर्गा होता है कदे भी तेन दुख ना व्यापे सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत कर ये दिया असीसां सतगुरु बख्शे सारे के रहमत करके सबना नु इन्हां असीसां दे पात्र बना सो पुराने साल तो बाद आज 2021 आमद हुई है समूह संगठन दासरा दे जथे वालों इस नवे वर्ष दियां बहुत बहुत मुबारकां सतगुरु सबना की कृपा करन दरों करो गुरसिੱਖੀ नामदान भरोसा प्रेम भक्ति और आपसी भाईचारा प्यार बख्शिश कर भाईचारा शांत बख्शिश कर एक शब्द की हाजिरी गुरु आदि नाल साझी करनी पर एक बेनती उस तो पहला करनी है जरूरी सबको पता है कि आज दिल्ली के बार्डर उत्ते गुरु नानक का वो रूप जिन्हों किसान नहीं याद रखते हो गुरु नानक साहब जी ने 17 साल खेती की किसान जिस गुरु के सिख गुरु नानक साहब आप किसान नहीं एक रूप गुरु नानक साहब जी का किसान भी है एक रूप दुकानदार भी है जो सुल्तानपुर लोधी की धरती थे मोदी खाने सतगुरु 13 लोग एक रूप प्रचार का भी है जो प्रचार जोड़ा पाके मक्के तक की सतगुरु यात्रा करते हैं दुनिया के खुले हुए लोगों सच का राह खुले हक सच का आवाजा देते हैं एक रूप वो भी है जो समा बनता है सैदपुर की धरती केमनाबाद की धरती बाबर हमला करता है मजलूमां ते जुल्म करता है लुटता मारता है कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मजलूमां की राखी वास्ते बाबर के दरबार पहुंच जाते ते बाबर के दरबार खड़ के कहते हैं बाबर तू ज्यादा ये बात ये आई गुरु नानक साहब ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਦਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਅੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਆਪੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ क्योंकि ये सरकारियां ईमान की मुराद में ये मालकियां सान गुरु के प्यारे सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने दितियां
जिन्हें कामियां को मजलूमां को मजदूरां को मालिक बनाया, गुलामी के गलों जुड़े ला के तुहानूं आत्मनिर्भर बनाया, स्वैमानी बनाया। अज बड़ी चादरी नाल वो हक फिर के दोबारा खो के जतन हो रहा है, फिर इन्होंने मुजारे बनाने का जतन किया जा रहा है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਨੋਟ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ। किसान अपने हकों लिए कदा नहीं लड़ रहा, वो सारे के हकों लिए लड़ रहा है। अज एक दुकानदार के हक वास्ते भी लड़ रहा है, अज एक किसान का हक पुछता है कि कल बड़े बड़े मॉल खोल रहे हैं, छोटे दुकानदार भी खत्म हो। ये सारा पता है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन्ना सोशल मीडिया राही प्रचार हो रहा है, जिन्ना विज्ञान जिन्ना जागरूक हो चुके हैं सिख सारी दुनिया, भावें मजदूर कि भावें कोई किसान, भावें कोई दुकानदार, पता है कि सारी जेब के डाटा बज रहे हैं। वो गल वक्री असीं बोलेंगे, सानूं ते धन्नवाद करना चाहिए इन्हां किसान वीरां दा जिन्हां ने आके जगाया, ना दे के जगाया पर अपनी शहादतां दे के गए। मैं बधाई तो आपने दी है, पर मेरा सच पूछो मेरा मन, क्योंकि अज वो मोर्चा लगा है करीबन 50 के करीब, जिन्होंने साढ़े बुजुर्ग साहबान ने, जिन्होंने साढ़े नौजवान वीर ने, बीबियां ने शहादत प्राप्त की। अज अकोल धरती है, सरहंद की धरती, फतेहगढ़ साहिब की धरती। अज माता गुजर कौर जी याद करते हैं। अज साढ़े वीर, साढ़े गुरु के सिख उस ठंडे बुर्ज उत्ते बह के रात को सिमरन करते हैं, उस मन को अपने शरीर के हटा के वो अनुभव करना चाहते हैं कि वो किहो जिहा समा कितनी शक्ति होगी जो मां गुजरी अपने छोटे छोटे प्यारे साहिबजादियां नूं, बच्चियां नूं, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी नूं नाल लैके उस ठंडे बुर्ज विच बैठे होंगे, वो महसूस करता जतन करता। अज भी कुछ की संगत जी माता गुजर कौर दीयां वारसां उस कड़कदी इस कड़ाकेदार ठंड विच अपने छोटे छोटे पोते पोतियां लैके बैठे हैं, जेड़े वीर गए उन्होंने पता। अज माता असल में माता गुजर कौर दीयां वारसां अपने हकों वास्ते अपने उन्होंने छोटे छोटे बच्चों लैके उत्ते बैठे, जो उन्होंने मकाना वाल वेखिया उन्होंने दा जज्बा देखिए, मन में खुशी होती है कि मां गुजरी तेरियां वारसां अज जिउंदी, जिन्हां दे अंदर ये जज्बा अज भी वो अपने मुंह कहती है कि असीं घर कह के आए हैं कि जे घर आ गए तो साडा हिस्से का आटा परात पा लियो, साडी रोटी पकाओ, नहीं तो फिर ना खाओ। अज भी असीं उन्हां बुजुर्गां नूं जदों सुणदे हैं कि लोग कंडे हो जाते, खड़े हो जाते हैं, शरीर कंब जाता है। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਗੇ, ਸਾਡੇ ਗਲਾ ਚਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तो 20-20 रुपए आटा आप खाने उ आटा आप बड़े इन्होंने जो घराने छोटे मोलों में जाने, बस इतना ही है कि पैक करके लेबल लाया, मोहर ला दी करानी ਜਾਂ रैस, वो आटा आप 150 रुपए किलो भी लेंगे। जिन्हें पैदा किया उन्होंने 7 रुपये मिले, जिन्हें कोई मेहनत की थी उन्हें चलो 20-25 रुपये मेहनत ला के उन पीस के तैयार करके घर दिता।
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚੌਕਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫਾ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਘਾਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਖਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੱਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੇਟ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾ 4-5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2-4 ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਛੱਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਲ ਤੇ ਗਏ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਆਇਆ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੌਲ ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਰਖਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਆਓ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਖੜੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਵੇ। ऐसे ऐसे प्यार वाले उत्ते जा रहे हैं। एक बार मैं तो ये बेनती करा, मैं एक बार जरूर जाओ, भावे कोई हिंदू की दुकानदार, भावे कोई कारोबारी है, भावे कोई भी है, जे असल प्यार वेखना ना जेड़ा साडे घरां च नहीं है, सच जाना घरां साडे एक दूजे नाल कलेश, पर उत्ते जाके देखो कितना प्यार है। उत्ते हिंदू भी बैठा, उत्ते सिंह भी बैठे ने, बाणे खाए हुए गुरु के निहंग सिंह बैठे ने, उत्थे मुसलमान भी बैठे ने, ईसाई वीर भी बैठे ने, सारे बैठ के एक दूसरे को लकड़ियां पा के मिलते हैं, कोई उत्थे लड़दा नहीं। इन्ना प्यार हरेक के चेहरे उत्ते एवो जिहा नूर है। जेड़ा कदे पुराने समय में सुनते हुंदे सी कि पुराने समय में लोकां च इन्ना प्यार सी, वो पुरानी मानता, वो इंसानियत उत्थे जागी। एक बार जरूर उत्थे जाओ, तन मन धन करके जेड़ी भी सेवा कर सकते करो। और दूसरी बेनती ये करी कि जिन्हें कारपोरेट घराने जिन्होंने सानू लुटिया, जिन्होंने असीं जान ही नहीं सकी कि साडे घर एडे वड्डे लुटेरे पै गए, जिन्होंने इन्नियां महंगाइयां कर दित्तियां, स्टोर कर करके सारा समान कि असीं वो महंगे भाव खरीदिया, जेबां साड़ियां ते डाका वज्जिया। अज आओ लोड़ है उन्हां कारपोरेट घराणियां दा विश्वास करिए, और साडे जिहड़े गरीब जां आम दर्जा साडे दुकानदार वीर ने, इन्हां कोलों समान खरीदिए, अपने घरां उन्हां घराणियां दा बाईकाट करिए। उन्होंने चोगा पाया, शिकारी ने फ्री नेट दिता, साडा जिहड़ा देश का राखा सी, जिन्हें साडी राखी करनी सी, जिन्होंने राखा बिठाया, उन्हें उसकी वसूली की। कोरोना देता उन्हें फ्री नेट दिता, मुड़ के फिर उन्हें लाइव शेयर पर आप फिर भी नहीं समझे, हूँ समझाई आ। सो आप पछाण के अपने अंदर बड़े हुए इन्हां चोरां नूं अपने भरावां दे नाल खड़ जाइए। फिर मेरी बेनती जरूरी आप जी प्रधान करना साडा फर्ज है, असीं गुरु के चमकीदार होए एक स्नान होने के नाते भी, क्योंकि असीं गुरु नानक दे सिख हां ते गुरु नानक साहिब दा एक रूप किरसान रूप उत्ते बैठा है। असीं उन्हां वीरां दे नाल खड़ना,
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਡਟ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਦਾਰੀ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਾਗੇ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਜੋ ਜਾਗੇਗਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਗੇ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬੱਚਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਸਕੀਏ, ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀਆ न करेंगे ना कर सके शरीर कभी नाम किया न करेंगे ना कर सके शरीर क्या करूं इस हर किया क्या करूं इस हर किया
कभी ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर। कबीर तू तो करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ। तू तो करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ। जब रब पर का मिट गया जब देखूं तब तू जब देखूं तब तू जब देखूं तब तू जब देखूं तब तू जब देखूं तब तू। ना हम किया न करेंगे ना कर सके शरीर कभी ना हम किया न करेंगे ना कर सके शरीर। क्या जानो किस हर किया क्या जानो किस हर किया प्रयोग कबीर कबीर। ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर कभी ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर ना कर सके शरीर ना कर शरीर। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मैं माए सतगुरु में पाया उत्तम पाया सरल सिद्धि मन बदिया बताया। राग परवान करिया शब्द कावड़ी आया दो लगाओ हरि के रामान की वसाया। कहे नानक आनंद सतगुरु में पाया हे मन मेरे सदा रहो हर नाल रहो मन मेरे दुख सब सारण। अंगीकार करे तेरा का सासवार सब नाम लसुरत स्वामी सुख मनो विसारे। कहे मन मेरे सदा रहो हर नाले साथे साहिबा क्या नहीं करते रहे। तेरा सब तेरी नाम मन बसावे नाम के मन बसया बात शब्द मेरे। कहने नानक सच्चे सर क्या नहीं करते न सच्चा नाम मेरा आधार साचा मेरा आधार मेरा दिल पुखा सब गवाया। शाम सुख मन आए बसया हरीशा सब गवाया। सदा भगवान की ताकत मिट्टो जितियां ये बनिया। कहने नानक सुनो सबको शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द काल पाठे काल पाठे शब्द वाजे कला करतारिया। आज दुख दुआस की ते काल कट मारिया। पाया तुझको से नाम हर के नागे। कहे नाम दस को आदत करे अनंत बाजे। अनु सुनो व्रत पापी हो सगल मनोरथ पूरे। और ब्रह्म पाया उतरे संगत सूरे। रूप संतान उतरे सुनी सती
ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਕਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੜੀ ਕੁਝ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਵਨ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ कोई न जाने तुमरा ऊंचे ते ऊंचा सकल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो परी गत मेत तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लैंदे आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइयै जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियै कर नौ निधावे धाए। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਦੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੀਤ ਸ਼ੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸ਼ਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਮ ਹੋਇਆ। 2021 ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਮ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਦਰਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਅਰਸ਼ੀ ਫਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੀ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਬਰਾਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਅਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਪੌ ਨਹੀਂ ਕਾਗੇ ਜਾ ਐਸੇ ਦੁਨੀਆ। ਰੱਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਪ੍ਰਟਾਂ ਕਾ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ। ਸੋਏ ਅਚੰਤਾ ਜਾਗੇ ਅਚੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਨਾਮ
ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਣਾ ਪਛੁਤਾਏ ਏ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਤਤ ਭਾਏ ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਣਾ ਪਛੁਤਾਏ ਹਉ ਹਰ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾਏ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਰਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੁਭਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿੱਧ ਸਿੱਧਿਆ ਆਪੇ ਫਨ ਗੋਈ ਸਭ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੜਿਆ 2000